السلام علیکم میرے عزیز، میں سفر میں ہوں لیکن یہ پیغام آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کی 4 منٹ کی ویڈیو ہم آپ کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ جو قرض سے پریشان ہے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ چاہے آپ پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہے، چاہے 10 لاکھ ہے 20 لاکھ ہے، اگر قرض میں واقعی مبتلا ہے میرے عزیز تو یہ ویڈیو آپ کو دیکھنی چاہیے۔ آپ کو یہ پیغام مفتی سلمان اظہری صاحب کو سننا چاہیے۔ ایک ویڈیو قرض سے ریلیٹڈ ہم نے ابھی 3 دن پہلے بھی ڈالا تھا، لیکن الحمدللہ اس میں بھی اتنا اچھا پیغام دیا گیا ہے کہ اگر عمل کر لیا انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے کہ آپ کا قرضہ چاہے کتنا بھی بڑا ہے میرے عزیز، اللہ نے چاہا، اللہ اور اس کے رسول نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا قرضہ اتر جائے گا میرے عزیز۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور دن رات ان کے روتے روتے گزر رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ جو بھی قرض میں مبتلا ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں تو انہیں قرض سے نجات دے دے مولا، آمین یا رب العالمین۔ تو بس آپ نے میری یہ بات کو سن لیا، بہت شکریہ۔ لیکن ابھی 4 سے 5 منٹ کا یہ جو وظیفہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے بتایا ہے، یہ جو عمل مفتی سلمان اظہری صاحب نے بتایا ہے، اب ذرا آپ اس کو بھی سن لیجیے میرے عزیز۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے قرض سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا بتایا ہے۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے صرف ایک گزارش آپ سے کرتا ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لینا سلمان رضا ریاکشن کو، جس پر ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس پر آپ کو ہمیشہ الحمدللہ اچھے اور سچے پیغام ملتے رہیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب نے کیا بتایا ہے قرض سے چھٹکارا پانے کے لیے، سنیے ذرا۔ ایک نوجوان قرضوں میں پریشان تھا، ایک مثال دے کر کے جا رہا ہوں، قرضوں میں پریشان تھا اور جتنے لوگوں سے اس نے قرضہ لیا تو سب نے کیس کر دیا قاضی صاحب کے پاس۔ قاضی صاحب نے اس کو بلایا، کہا کیوں نہیں دیتا قرضہ؟ کہا پریشان، اتنا پریشان ہوں کہ بیوی بچوں کو پالنا مشکل ہو گیا، قرضہ کہاں سے دوں گا؟ کہا یہ سب بہانے نہیں چلیں گے، 3 دن کا ٹائم ہے، اگر تو قرضے نہیں دے گا تو جیل بھیج دیں گے۔ قاضی صاحب جج تھے، جسٹس، جب ان کا آرڈر آیا تو پریشان نوجوان گیا، روتا ہوا باہر جا رہا تھا، ایک درویش سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا ہوا؟ اس نے غم کی بتا سنائی، میں تو 3 دن کے بعد جیل جانے والا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا روتا کیوں ہے، کیوں اتنا پریشان حال ہے؟ جا ایک کام کر، گھر میں جا کر کثرت سے حضور کو یاد کر۔ کیا بات، یاد رکھو میرے نوجوانوں، کیا بات کہہ رہا۔ ایک درویش نے کہا حضور کو یاد کر، اپنی مصیبتیں انہیں بیان کر جو تیری مصیبتیں سنتے ہیں، جو تیرا درد سمجھتے ہیں۔ گیا وہ رات کو روتا روتا حضور پر درود پڑھنے لگا، یاد کر کے رونے لگا۔ ایک بات میں بتاتا ہوں، تاریخی سچائیاں بتاتی ہیں، جب بھی کسی کا دل ٹوٹتا ہے، دل کے اندر سے آواز آتی ہے تو میرے آقا تشریف لائے، کیونکہ قرآن میں عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑھنا انہیں دیکھا نہیں جاتا۔ رات گزرتی چلی گئی، تھک ہار کر کے وہ سو گیا، آنسو اتنے گرے تھے کہ اس کی زمین تر ہو گئی، روتے روتے رات کو سویا، آنکھیں بند ہوئی، خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لائے۔ کہا میرے عزیز تو نے مجھے یاد کیا، مجھے یاد کیا، بتا تیری حاجت کیا ہے؟ رو کر کے کہنے لگا آقا آپ سے کوئی حال چھپا نہیں ہے، میں پریشان ہوں، مجھے 3 دن کا وقت دیا گیا ہے، مجھے جیل بھیجا جائے۔ حضور نے کہا صبح اٹھنا، بادشاہ کے دربار میں جا، یہ وزیر جو اس وقت کا تھا، خلیفہ اس کے دربار میں تھا، اور اس سے کہہ تجھے جتنی ضرورت ہو دے دے۔ اس غریب نے کہا تھا بادشاہ کا دربار بڑا دربار، وہ مجھے پہنچنے کہاں دیں گے، اور پھر اگر میں کہوں آپ نے بھیجا ہے تو وہ تو مجھے ریجیکٹ کر دیں گے، ایسی جھوٹے لوگ آتے ہیں۔ میرے آقا نے خواب میں بتایا نہیں، وہ عام آدمی نہیں، وہ میرا عاشق ہے، میرا سچا چاہنے والا ہے، اگر تجھ سے ثبوت مانگے اتنا کہہ دینا، اے بادشاہ روزانہ تو صبح سورج نکلنے سے پہلے پہلے رات میں 1000 بار اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے، یہ بات اس کے اور میرے بیچ میں ہے، اس کی بیوی بھی نہیں جانتی۔ اور یہ بھی بتا دینا کل تھک کر کے سو گیا، کل پڑھنا بھول گیا تھا۔ یہ غریب نوجوان ہے، صبح اٹھا دوڑتا ہوا اس دربار میں گیا بادشاہ کے، سب کی سبیں چیرتے ہوئے آگے بڑھا، کہا بادشاہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا۔ بادشاہ نے کہا کیسی جرات کرتے ہیں آج لوگ، سیدھے آ کر کہہ رہے رسول اللہ نے بھیجا۔ بلایا کیا بات؟ کہا میں قرضدار، بہت قرضہ ہو چکا ہے،
मुझे कुछ माल की जरूरत है, मुझे अल्लाह के नबी ने तुम्हारे पास भेजा। कहा हुजूर ने भेजा, क्यों कह रहा है? मांगना है जो मांग ले। उसने कहा नहीं, आका ने कहा है। बादशाह ने कहा फिर भी तू कह रहा है? कहा हाँ, ये भी बता कर भेजा रोजाना रात को तन्हाई में तुम 1000 बार दुरूद पढ़ते हो, और कल थक कर के सो गए थे, कल पढ़ना भूल गए थे। इतना सुना बादशाह अपनी कुर्सी से उछल कर आ गया। कहा ये तो राज है, मेरी बीवी भी नहीं जानती। अगर तुझे खबर है तो फिर आज तो मेरी मेराज का दिन है, इसलिए कि अब तक जो पढ़ता था अब यकीन हो गया। वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे। जोश में आया, रक्स सुना था, वज्र में आया, खजाने की चाबियां खोल दी। जा मेरी मुराद पूरी हो गई। आज तू बशारत लेकर के आया है, जिसके लिए जीता था वहां से नबी ने वसीलत आ गई है। जा तुझे जो चाहिए ले जा। वो नौजवान गरीब आदमी था, तंगदस्त मुफलिस जरूर था, लालची अय्याश नहीं था, जरूरत भर का माल लिया, चलता बना सीधे अदालत में आया। काजी साहब से कहा बुलाओ जितने कर्ज खाते, सबका कर्जा एक ही दिन में चुका दूंगा। आज पैसा लेकर के आया हूँ। सब आ गए थे, अदालत में बैठे हैं। काजी साहब कुर्सी पर आए, जब ये पूरे सीना थाम कर खड़ा है, माल है आज देना है, जिल्लत नहीं होगी। काजी साहब की आवाज आती है, गरजदार आवाज, ऐ नौजवान बैठ जा अपनी जगह पर। ये सहम गया, आज कौन सा ऑर्डर आने वाला है। काजी साहब ने फैसला बदल दिया। कहा तू अपना कर्जा नहीं अदा करेगा, तुझ पर जितना कर्जा है मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। क्या बात है, बहुत। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? कहा यही बात तो आप 3 दिन पहले भी कर सकते थे, जब आप धमकी दे रहे थे जेल की। कहा काजी साहब आज फैसला क्यों बदल गया? काजी साहब कहते 3 दिन पहले मैं तुझे नहीं पहचानता था, फैसला सुना कर चला गया। जब रात को सोया तो मेरे आका तशरीफ लाए और तेरी तरफ मुझे दिखा करके कहा, ऐ काजी तेरे पास दुनिया बहुत है, इस गरीब की मदद कर, अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। मैं मेरे नबी के उस फरमान पर अमल करना चाहता हूँ, आज तू नहीं देगा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। तू बैठ जा, बैठ जा। ये तकरार चल रही थी, जितने कर्ज खा खड़े थे ये मामला देखते हैं अपनी कुर्सियों से खड़े होते, कहते काजी साहब माफ कीजिए, हमने मुकदमा किया, हम सबों ने इसका कर्जा माफ किया, और जिंदगी पर जब भी इसे जरूरत है ये हमसे और पैसे ले सकता है। वो नौजवान बाहर निकलता है दरबार से, अदालत से वज्र करते हुए, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखा आपने मेरे अजीज, दुरूद पाक पढ़ने की बरकत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिल से याद करो, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हर परेशानी दूर होगी। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं मेरे अजीज़, बेशुमार बरकतें हैं। और देखो मैं आपको ये बयान सुनवाया, मैं आपको क्यों सुनवा रहा हूँ? अगर आप में से किसी एक ने भी अमल कर लिया इंशाअल्लाह ताला तो मुझे भी सवाब मिलेगा, मेरा भी बेड़ा पार और आपका भी। बस असल में ये अच्छे पैगाम हम अमल नहीं करते, लेकिन कोशिश ये करें कि जितना हो सके प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें मेरे अज़ीज़। दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में ऐसे शामिल कर लीजिए जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में खाने पीने को शामिल करे हुए हैं। एक वक्त का खाना ना मिले तो आप जो है परेशान हो जाओगे, हकीकत बात है। जिस हाल में अल्लाह रखे उसका शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करने वाले बन जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा मेरे अजीज़। देखिए कहते हैं ना कि देर सही लेकिन मिला ज़रूर, इंशाल्लाह मिलेगा ज़रूर। अल्लाह जब चाहे जिसे चाहे अता कर दे, मेरे आका जब चाहे जिसे चाहे अता कर दे, जो चाहे वो अता कर दे। भाई चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह कल किसी नए पैगाम के साथ, एक नई वीडियो में एक अच्छा पैगाम लेकर के आते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा नहीं तो 2-4 अपने रिश्तेदारों में तो शेयर कर ही देना भाई, ताकि देखो शेयर करने से होता कोई भी यार किसी का पता नहीं कौन सी बात कब कहाँ किसके काम में आ जाए। तो ज़्यादा नहीं तो 2-4-3 मतलब जितना भी हो सके कम से कम 4-5 नंबरों पे ग्रुप में शेयर ना करें। ग्रुप में कोई वीडियो देखता नहीं है, कोई ग्रुप होता है जिसमें वीडियो देखते हैं, पब्लिक देखती है, लेकिन आप पर्सनली 2-4 लोगों को या 10-5 लोगों को वीडियो शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।